So now I'm going to hand over my host to Zahin. Zahin আমাদেরকে আজকে আমাদের ফার্স্ট দুটো টপিকের উপর সয়েল এবং ওয়াটারের উপরে জাহিন আমাদেরকে প্রেজেন্টেশন দিবে। আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ জাহিন। স্যার স্ক্রিন শেয়ার শুরু করব? ইয়েস ইয়েস, তুমি শুরু করো। স্যার দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। বাহ, তুমি তো প্রেজেন্টেশনটাকে স্লাইডে ট্রান্সফার করো নাই, সেভ অ্যাজ স্লাইড শো দিলে তোমার পাওয়ার পয়েন্ট চালাতে হতো না। ওকে, নেভার মাইন্ড, তুমি তোমার মতো করে করো, তুমি যেভাবে। ওকে স্যার। A presentation on soil and water pollution by Zahin Abrar, Class 7. Introduction to soil pollution. In this slide, I will just explain what is soil pollution and why is it important to us. The soil is an integral part of the natural environment. Means it is a part of our natural environment. Although much concern over the years has been on air and water pollution, prevention and control of soil pollution are as important as air and water pollution control. In fact, soil can impact on air and water quality as it is home to a wide range of organisms and plays a bigger role in the distribution of plant species. Furthermore, the soil acts as a source and a store for gases. It also influences the flow of chemical substances and water between the earth and the atmosphere. Unfortunately, over the years, human activities like the use of pesticides, fungicides, and herbicides have had an adverse effect on soil quality. In addition to agricultural pollution, industrial waste and urban activities also cause soil pollution. Okay, nice. Basic concept of soil pollution. This is just a definition of soil pollution. What is it actually? And this is it. Soil pollution is defined as the presence of toxic chemicals in soil in high concentrations to pose a risk to human health and the ecosystem. It means that if soil is contaminated with any harmful substances in a very concentrated amount, then it will harm our environment and it will also affect our human health. The bad sides of soil pollution and harmful sides will be presented in the next slide. Harmful sides of soil pollution. Soil pollution comes with many problems. It is very obvious. It causes many diseases. Is not only humans, but also plants and animals. Due to soil pollution, plants do not have fertile soil to grow in. As a result, agriculture cannot be performed. Dermal exposure, it means skin exposure in humans to soil contaminants can cause skin diseases such as dermatitis caused by irritation of allergies, hives, acne, or even cancer. Livestock can also be affected with diseases due to soil pollution. Besides this, the earth will turn into a land without any green due to soil pollution, as we can observe in the picture beside this slide. Soil pollution. Can I ask you? Can I pause you for a moment? Yes, sir. এই জায়গাটা, এই যে ডার্মাটিস, it is caused by irritation আর অ্যালার্জিস, এটা কিন্তু আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন। মানে আমি দেখতেছি, আমি ছোট থেকে বড় হতে হতে আমি দেখলাম যে প্রযুক্তির উন্নতি হচ্ছে, অনেক চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি হচ্ছে, কিন্তু আমার মনে এখন থেকে 20 বছর আগে, প্রায় 20-22 বছর আগে, যখন আমার বয়স 19-20 বছর এরকম, আমার মনে হলো যে আচ্ছা, প্রযুক্তি তো আমি দেখতেছি উন্নতি হচ্ছে, মানে অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষণা হচ্ছে, আমরা অনেক কিছু আবিষ্কার করতেছি, কিন্তু দিনে দিনে মানুষ এত বেশি অসুস্থ হচ্ছে কেন? আমার কাছে মনে হলো যে মানুষ আগের চেয়ে অনেক বেশি অসুস্থ হয়। এটা কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে এই জন্য যে ওই হারে অসুস্থ মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে তা না। আসলে জনসংখ্যা যদি দ্বিগুণ হয়ে থাকে তাহলে অসুস্থ ব্যক্তির সংখ্যাও দ্বিগুণ হবে। কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে জনসংখ্যা এর মধ্যে হয়তো দ্বিগুণ হলো। আমি যদি 1988 ধরি বা 1990 ধরি, তখন আমরা দেখতাম যে 9 কোটি 10 কোটি বাংলাদেশের পপুলেশন। এখন শুনি 18 কোটি 17 কোটি, বিভিন্ন রকমের অ্যামাউন্ট শুনি, মানে অলমোস্ট দ্বিগুণ। কিন্তু আমার মনে হয় যে অসুস্থ মানুষের সংখ্যা বোধহয় মানে 15-20 গুণ বেড়ে গেছে। প্রচুর ক্লিনিক,
আর আমার মনে পড়ে যে 2001-2 সালে আমি একটা সার্ভেতে তোমার যে পার্টিসিপেট করেছিলাম একটা রিসার্চ ওয়ার্কের পাশাপাশি মানে কিছু কাজ, সেখানে আমরা দেখছি যে বিভিন্ন জায়গায় বাঁধ দেওয়ার জন্য যে অনেক এলাকার ওয়াটার যে তোমার সাপ্লাইজ বন্ধ হয়ে গেছে, মানে গ্রাউন্ড ওয়াটার সাপ্লাই যেটা ক্যানালস গুলো দিয়ে বা ছোট ছোট নদী শাখা নদী দিয়ে, ফলে ওই এলাকাগুলো ড্রাই হয়ে যাওয়াতে সেখানে অনেকগুলো অসুখ বিসুখ বাড়ছে। আমরা অনেক সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলে দেখছি। সো সয়েল পলিউশন যে আসলে আমাদের হেলথের উপরে স্ট্রেইট কিছু প্রভাব ফেলতে পারে, এই তথ্যটা আমার কাছে খুব ভালো লাগছে, বিকজ এটা অ্যাকচুয়ালি খুব গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন। ওকে, ইয়ে জাহিন, তুমি কন্টিনিউ করো। Soil pollution also has an effect on the environment as it may cause acid rain, landslides, or river erosion. We also know these are the natural disasters that can happen. ওকে, So next slide মানে যেতে চাচ্ছি কিন্তু হচ্ছে না। নেভার মাইন্ড, ট্রাই। Sorry. তুমি যদি এটাকে সেভ প্রেজেন্টেশন হিসেবে সেভ দিতা, তাহলে পুরা পাওয়ার পয়েন্ট যে সফটওয়্যারটা এটা চালাতে হয় না। আমি এটা দেখা দিব না, তাহলে তোমার পাওয়ার পয়েন্টটা চালাতে না। আমি তো পাওয়ার পয়েন্ট চালাই যেহেতু আমাকে কিছু টুলস এক্সেস করতে হয়, বাট এই ধরনের প্রেজেন্টেশনে তো টুলস এক্সেস হয়। ওকে, এর আগে ফাইন। The causes of soil pollution and the sources of it. Soil pollution is usually caused by the mindless human activities. Some of the sources and causes of it are mentioned in the following: industrial waste, deforestation, excessive use of fertilizer and pesticide, dumping garbage on soil, climate change, urination and defecation here and there. I've also mentioned some of the points in the image beside. As you can see, poor agriculture places, improper solid waste management, unsafe storage of hazardous chemicals and nuclear waste, leaks from mismanaged landfills, uncontrolled dumping of waste from households, industrial plants, mining, etc. দিতে খেয়াল করো, একটু আগের স্লাইডটায় যাব যে কোনো কোনো বিষয়গুলো কিন্তু আমরা হয়তো সয়েল পলিউশনের তোমার যেমন আনকন্ট্রোল ডাম্পিং অফ ওয়েস্ট ফ্রম হাউস হোল্ডস, ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্ল্যান্টস, মাইনিং এবং লিটারেজ ফ্রম মিসম্যানেজ ল্যান্ডফিলস। এই যে বিষয়টাকে কিন্তু আমরা আসলে সাধারণত আমরা যদি দেখি, তখন কিন্তু আমরা এটাকে পলিউশন হিসেবে দেখি না। সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে যে আমরা যখন রাস্তাঘাট দিয়ে হাঁটি বা বিভিন্ন জায়গায় যাই, আমাদের চোখের সামনে কিন্তু অনেক সয়েল পলিউশন ঘটে, কিন্তু আমরা কেউ কিন্তু 30 সেকেন্ড বা 1 মিনিটের জন্য সময় ব্যয় করে একজনকে তোমার হচ্ছে কাউকে এরকম বলি না যে এটা তো মানে মাটির ক্ষতি হচ্ছে। আমরা এভাবেও বলতে পারি, যাতে আবার অনেকে বলতে গেলে ঝগড়া করতে পারে, বা অনেকে ইন মোস্ট কেসেস আমরা আসলে এটার পারপাসে কোনো সময়ই দিই না। আমরা কাউকে যে মোটিভেশন দিব আমার পাশের লোকটাকে, সেটাও কিন্তু দিই না। বাট আমাদের চোখের সামনে কিন্তু এই ঘটনাগুলো প্রতিনিয়ত ঘটতেছে, রাইট? তো আসলে এই ধরনের যে প্রেজেন্টেশন আমরা দেখতেছি, এখান থেকে যদি আমাদের ভিতরে কোনো জাগরণ তৈরি না হয়, কোনো চেতনা জাগ্রত না হয়, আমরা যদি কনসিয়াস না হই, তাহলে কিন্তু কোনো লাভ হবে না। মানে এই জিনিসগুলো থেকে আমাদের বেশ কনসিয়াস হওয়া প্রয়োজন হবে। ওকে, প্লিজ কন্টিনিউ। How we can prevent soil pollution? Some of the ways of preventing soil pollution are as follows. Get a better understanding of the soil environment quality baseline. Develop necessary legislation on soil pollution control. ওকে, Proper লেজিসলেশন কি আমরা বুঝি? লেজিসলেশন কি বুঝি? মানে নীতিমালা, রাইট? yes, sir. আইন, আইন, রাইট? তোমার বোধহয় স্লাইডটাই হয়ে গেছে, এই রাইট। তো সয়েল পলিউশন কন্ট্রোলের জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় আইন তৈরি করা প্রয়োজন, যাতে সয়েল পলিউশন না হয়। Yes, আবার sir. আমরা সেই আইন হয়তো মন্ত্রণালয়ে মানে মিনিস্ট্রিতে বা পার্লামেন্টে আমরা হাজির করলাম, আমরা এটা নিয়ে গবেষণা করলাম, কিন্তু সেটা কাগজবন্দি থেকে গেল, তাহলে লাভ হবে না। আমাদের দেশে কিন্তু অনেক আইন আছে, কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যাটা হচ্ছে যে এটা যে আইন আছে এবং একটা মানুষ যে সেই আইনটা, দেশের রাষ্ট্রীয় আইনটা জানবে যে হ্যাঁ আমার এদেশের সরকার আমাকে মাটির ব্যবহার সম্পর্কে কি কি জায়গায় সচেতন হতে বলতেছে, এগুলো জানা প্রয়োজন। তো জানতে হলে আসলে প্রথমত যেটা করতে হবে,
সেটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট সিস্টেম থেকে মানুষকে এইসব তথ্য জানানোর ব্যাপক প্রচারণা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে হয়তো প্রত্যেক বিজ্ঞাপনের সাথে কোম্পানিগুলো যখন চিপসের বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, তখন গভর্নমেন্ট বলতে পারে যে হ্যাঁ, আপনি যখন চিপসের বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন, শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন, তখন আপনি একবার হচ্ছে সয়েল পলিউশনের বিজ্ঞাপন দেখাতে হবে। এখন যদি দেখা যায় যে সারা বছরে 50টা টিভি চ্যানেলে প্রতিদিন 2000 বিজ্ঞাপন যায়, তো দেখা যাচ্ছে যে 50টা টিভি চ্যানেলে হচ্ছে 1 লক্ষ বিজ্ঞাপন যাচ্ছে। প্রতিদিন যদি 1 লক্ষ বার 5 সেকেন্ডের জন্য মাটি দূষণ সম্পর্কে মানুষ শুনে, তাহলে 1 বছরে কতবার শুনতেছে? 1 বছরে দেখা যাচ্ছে যে তোমার 3.65 crore, মানে 36.5 মিলিয়ন টাইমস এটা শুনতেছে, এবং অনেক মানুষ শুনতেছে। তখন আমাদের মধ্যে একটু সচেতনতা তৈরি হওয়ার সুযোগ তৈরি হবে। আমার মনে হয় যে এটা করলে ভালো হয়, মানে সরকারের এই জিনিসগুলো করা দরকার। ওকে, জাইন, তোমার প্রতি কি সিস্টেম ডিস্টার্ব করতেছে? স্যার, দেখা যাচ্ছে না স্ক্রিন? না না, স্ক্রিন শেয়ার অফ হয়ে গেছে। ওকে স্যার, আবার করছি। স্যার এখন? এখন ঠিক আছে। ওকে স্যার। আগের স্লাইডটা বুঝলাম। আগের স্লাইডটা। Introduction to water pollution. না, আমরা ওই যে লেজিসলেশনের জায়গাটায় ছিলাম। Oh, okay, sir. Yes, sir. Proper management of agricultural land and the practice of organic farming. Proper solid waste treatment. Ensure proper investigation of reclaimed land. Strictly control the pollution of new soil. Strengthen policies that manage pollution sources. Transfer treatment and remediation costs to polluting companies. Embrace technological research and development. Promote objective assessment and accountability among all stakeholders. If you do not know the meaning of stakeholders, it means someone who is interested in business, and so we can promote this stuff, and Any, then any person or any institution that can lead a big portion of the society, and who actually can motivate or control some social practice or rule or habits of human, right? Those are yes, called sir. stakeholders. হ্যাঁ, সাপোজ লাইক ওয়ার্ড কমিশনার, অথবা মসজিদের ইমাম, এলাকার চেয়ারম্যান, হ্যাঁ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হতে পারে, অথবা এমন কোনো টিচার হতে পারে যে নাকি বেশ বিখ্যাত, সে অনেক মানুষকে তোমার হচ্ছে, অথবা কোনো ইনস্টিটিউশন হতে পারে, কোনো স্যার, এনজিও কিন্তু হতে পারে। স্যার এই আমি মানে জানি যে এটা হচ্ছে মানে ইন্টারেস্টেড বা কনসার্নড অ্যাবাউট সামথিং, বাট এখানে তো আমি মানে জানি যে হচ্ছে মেইনলি ইন্টারেস্টেড ইন বিজনেস বা এরকম একটা কিছু। and not only business, I mean, somehow those who can actually have a greater motivation over the society of a certain area, or in a certain geographical area, right? তো এখানে বেশ কয়েকটা ভালো কথা, যেমন স্ট্রেনথেন পলিসিস দ্যাট ম্যানেজ পলিউশন সোর্সেস, মানে যেসব জায়গায় পলিউশন সোর্স, সেখানে পলিসি শক্তিশালী নীতিমালা প্রয়োজন হবে, যে হ্যাঁ কিভাবে তুমি করবে। যেমন ধরো আমাদের দেশে প্রচুর রাস্তাঘাট করে আবার ভেঙে যায়। প্রথমত হচ্ছে রাস্তা করার সময় রাস্তার যে গুণগত মান সেটা ঠিক থাকে না, মানে সেটা যে কাগজে যেটা থাকে সেটা বাস্তবে থাকে না। এখানে যেমন দুর্নীতির একটা ব্যাপার থাকে। আরেকটা বড় বিষয় হচ্ছে কি, যে তুমি ফ্যাক্টরিজ করতেছে, তো সেখানে যে পলিউশন হচ্ছে, সেই পলিউশন সংক্রান্ত যাতে পলিউশন না হয়, তাহলে সে সংক্রান্ত নীতিমালা প্রয়োজন। তো এখন ধরো যে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন, আমি চোখের সামনে উদাহরণ দিই, বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন করতেছে, এটা কিন্তু অনেকগুলো ল আছে, যে আমার কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়াল কোথায় রাখবো, আমি কি রাস্তাটা নষ্ট করে ফেলবো কিনা। এই ধরনের কনস্ট্রাকশন ল গুলো তোমার হচ্ছে অনেক ব্যয়বহুল তা না, কিন্তু তারপরেও দেখা যাবে যে তোমার আমরা এলাকার যে মাস্তান, তারা এসে কেউ বিল্ডিং করতেছে, তার কাছ থেকে হয়তো 5 লক্ষ টাকা চাঁদা নিয়ে গেলো, যে যদি 5 লক্ষ টাকা না দেয় তাহলে তারা বিল্ডিং করে দেবে না, মানে ইট চুরি করবে, রড সিমেন্ট চুরি করবে। এই জায়গাটায় যেহেতু স্টেট ওই লোকটাকে সিকিউরিটি দিচ্ছে না, সিকিউরিটি দিচ্ছে হচ্ছে এলাকার মাস্তান বা গুনস, তো ওই লোক কিন্তু 5 লক্ষ টাকা অলরেডি দেখা যাচ্ছে যে লোকাল গুনসদের দিয়ে দিছে, বা এই ধরনের স্টেক হোল্ডার, মানে মিসক্রিয়েন্ট, দোজ হু আর সোশ্যাল মিসক্রিয়েন্ট, তাদেরকে দিতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে তাকে যদি আবার তুমি গিয়ে বলো যে হ্যাঁ ইউ হ্যাভ টু ফলো দ্য লস, that can actually that will not impact the environment around your construction area, তাহলে সে কিন্তু সেটা করতে চাবে না, কারণ তার সামর্থ্যের বাইরে চলে যায়। এরকম অনেকগুলো সমস্যা থাকে। তবে এখানে অনেকগুলো ভালো ভালো কথা নিয়ে আসছো, যেমন ট্রান্সফার, প্লিজ তোমার যে এটা রাইট ক্লিক করেছো, ট্রান্সফার ট্রিটমেন্ট রেমিনিশন কস্ট অফ পলিউটিং কোম্পানিজ, রাইট? যারা পলিউশন করতেছে তাদের ওইখানে কস্ট, প্রোডাকশন কস্টের মধ্যে এই ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের কস্ট, মানে মিনস
যে যে জিনিসগুলো সয়েল বা ওয়াটার বা এয়ারকে পলিউশন করে, সেটার যে ট্রিটমেন্ট প্রয়োজন, সেই ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট মানে বাধ্যতামূলক করা উচিত, এবং সেখানে ওই প্রোডাক্টের যে কস্ট, সেই কস্টগুলো মধ্যে এই ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের কস্টটা যদি ধরে দেয়, তাহলে প্রোডাক্টের হয়তো প্রাইস 10% ইনক্রিজ হবে বা 15% ইনক্রিজ হবে, কিন্তু পলিউশন হবে না। আমাদের এখানে এই জিনিসগুলো এখনো পর্যন্ত পারফেক্টলি মানা হচ্ছে না আর কি। ওকে, প্লিজ কন্টিনিউ। Okay, sir. With this, we end the chapter of soil pollution. Now going to talk about water pollution. Introduction to water pollution. Water pollution occurs when harmful substances, often chemicals or microorganisms, contaminate a stream, river, lake, ocean, aquifer, or other body of water, degrading water quality and rendering it toxic to humans or the environment. Basic concept of water pollution. Water pollution is a broad term that describes any kind of contamination of bodies of water, such as rivers, lakes, or wetlands, with substances that can pose threats to human health or the natural environment. Such pollution is a major source of death and disease worldwide, especially in the developing nations. Harmful sides of water pollution. Water pollution is also very harmful to our health and the environment's health. If human drinks contaminated water, a number of skin diseases may occur. Contaminated water and poor sanitation are linked to transmissions of diseases such as cholera, diarrhea, dysentery, hepatitis A, typhoid, and polio. We can observe in the pictures এখানে beside the. এখানে হচ্ছে যে আমি একটু তোমাকে ইন্টারপ্ট করবো। ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে তোমার মাইক্রোফোন থেকে হঠাৎ করে খুব ইকো হচ্ছে। ঠিক আছে, সবাই Uh, সবাই শুনতে পাচ্ছ? ইকোটা কি সবাই শুনতে পাচ্ছ? না স্যার, ইকোটা আমি শুনতে পেলাম না স্যার। আচ্ছা, আমার এখানে তাহলে আমার এই দিকে কোনো প্রবলেম হচ্ছে। হাওয়ার বাট এই জায়গাটা আমি ইন্টারাপ্ট করলাম কেন, এই যে যে তোমার বললো যে কন্টামিনেটেড ওয়াটার অ্যান্ড পুর স্যানিটেশন, এই স্যানিটেশনের যে যে আমাদের যে আহ, তোমার স্যানিটেশন সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা, এবং আমরা যখন নাকি সেই ধারণাটাকে মানে সঠিক ধারণা লালন করতেছি না, এবং আননেসেসারি হয়তো প্রচুর কেমিক্যাল ব্যবহার করতেছি, তখনও কিন্তু ওয়াটার পলিউশন হচ্ছে। এবং ওয়াটার পলিউশনের অনেক কারণ কিন্তু হচ্ছে আমাদের বিলাসিতা, রাইট? sir. তোমার এবং এবং এই যে যদিও যখন নাকি কন্টামিনেটেড ওয়াটার যখন বলে, তখন সেখানে বলছে যে পোর স্যানিটেশন আর লিঙ্ক টু ট্রান্সমিশন অফ ডিজিজ সাচ অ্যাজ কলেরা, ডায়রিয়া, ডিসেন্ট্রি, হেপাটাইটিস এ, টাইফয়েড অ্যান্ড পোলিও। যদি ওয়াটার পলিউটেড হয়ে যায় বিভিন্নভাবে, ওয়াটারের কোয়ালিটি ঠিক না থাকে, তাহলে এই জিনিসগুলো হয়। ওকে, ফাইন। জাহিন, তুমি কন্টিনিউ করো। Yes, sir. The causes and sources of water pollution. There are many sources of water pollution. Some of these include industrial wastage dumping, bathing livestock in canals, rivers, etc., oil dumping, throwing normal wastage such as plastic bags, bottles, etc., dumping chemicals. All of these are caused due to the mindless activities of human beings. I mentioned in the causes and sources of soil pollution, which is very harmful to our environment. So we should be aware of this problem that we are creating, and we should be aware that we are not creating a bright future for our future generations. How we can prevent water pollution? Some of the ways to prevent water pollution are mentioned below. Pick up litter and throw it away in a garbage can. Blow or sweep fertilizer back onto the grass if it gets onto paved areas. Don't put fertilizer on the grass right before it rains. The chemicals will wash into the storm and drain waterways. Mulch or compost grass or yard waste, or leave it in your yard if you can't compost. Don't blow leaves into the street. This clogs and damages storm drains. Wash your car or outdoor equipment where it can flow into a gravel or grassy area instead of street. Don't pour your motor oil down from the storm drain. Take it to the nearest auto parts store. It's free. Never clean up a spill by hosing it into a storm drain. Place kitty litter, sand, or another absorbent on the spill. Once the liquid becomes solid, sweep it up and throw it into a garbage can. These are very direct ways to prevent water pollution.
which is very harmful to our environment. Now we can move on to the next slide. And the next slide is to give you a thank you for listening to my presentation. And this is the end of my presentation. So thank you, guys. Okay, Zahin, thank you very much. It was a very nice presentation, and I really have to appreciate your endeavor, your initiatives, and your research on the topic. এবং অনেক অনেক কিছু আমরা জানলাম, ঠিক না সবাই? কি বলো? Yes, sir. জাহিন, Yes, এবার আমি sir. জিজ্ঞেস করি যে এই Yes, sir. কাজটা করতে গিয়ে, মানে এই যে স্লাইড প্রেজেন্টেশন যে তুমি করলা, কাজটা করতে গিয়ে কিছুটা কি পাওয়ার পয়েন্টের তোমার যেমন কিছু কাজের দক্ষতা তোমার থাকতে হয়েছে, এবং সেটা কি নতুন করে কোনো কিছু শিখতে পারছো জাহিন? হ্যালো, Yes, sir. মানে পাওয়ার পয়েন্ট সম্পর্কে নতুন কোনো ধারণা কি আসছে? Oh no, sir. PowerPoint না water pollution সম্পর্কে ধারণা আসছে, কিন্তু PowerPoint আমার ইজি, কিন্তু পাওয়ার অনেক পয়েন্ট তুমি আগে থেকেই পারো? Yes, sir. আগে থেকেই করো, মানে এটি পাওয়ার পয়েন্টে কি আগেও কোনো কাজ করেছো? Yes, sir. অনেক। অনেক, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তাহলে তোমার জন্য মানে এটা ছিল, বাট তুমি তো স্লাইড প্রেজেন্টেশন, তোমার স্লাইড বানায় নিলে তোমার হচ্ছে যে পিসির যে র্যাম, মূলত তো র্যামে প্রবলেমটা হয় তো। Yes, sir. আমার RAM খুবই অল্প। হ্যাঁ, প্রেজেন্টেশন বানায় নিবা, প্রেজেন্টেশন ফাইল বানায় নিবা, সেভ অ্যাজে গিয়ে তুমি প্রেজেন্টেশন ফাইল তৈরি করতে পারবে। হ্যাঁ, ওকে স্যার। তারপরে প্রেজেন্টেশন ফাইল তৈরি করে নিলে যেটা হবে, জাস্ট ক্লিক করলে চলে যাবে। আমি আগে করতাম না, কারণ আমার আগে মানে ভালো পিসি ছিল, এর জন্য আর ওই প্রেজেন্টেশন হিসেবে সেভ করতাম না, আমি জানা ছিল না এটা। আমরা জানি কিন্তু যে জুমের হচ্ছে কিছু তোমার হোয়াইট বোর্ড ফ্যাসিলিটিস আছে, ঠিক না? জুমের হোয়াইট বোর্ড ফ্যাসিলিটি আছে। এরপরে যদি কোনো কিছু জিনিস মানে জুমে তোমার এমনি জুম অ্যাকাউন্ট থেকে তুমি মিটিং ক্রিয়েট করে উপরের যে কিছু ড্রয়িং ফ্যাসিলিটি, ধরো একটা প্রেজেন্টেশন তুমি দিবা, সেখানে কিছু জিনিস আমরা প্রশ্নোত্তর পর্ব থাকে অনেক সময় প্রেজেন্টেশনে, সেই যে প্রেজেন্টেশন শুনলো তারপরে হচ্ছে প্রশ্ন করবে, সেটা যে আলাদা আলাদা ধরো সেমিনার বা এই ধরনের যে অ্যাক্টিভিটিস থাকে, আগে থেকে ডকুমেন্ট প্রোভাইড করা হয়, প্রেজেন্টেশন শুনে সবাই একটু পড়ে টরে আসে, তারপরে জিজ্ঞেস করে, সে ধরনের একটা কাজ আমরা এরপরে করব। ওকে, ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি হ্যান্ড ওভার ইউর হোস্ট টু নুভিদ, অ্যান্ড আই থিঙ্ক নুভিদ ইজ রেডি, রাইট নুভিদ? Yes, sir. ওকে, সবার কি ভালো লাগতেছে? আমার খুব ভালো লাগতেছে। Yes, sir. Yes, sir. বাকিরা কি শুনতেছো? জাওয়াত কি শুনতেছো? Yes, sir. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। নুভিদকে হোস্ট দিয়ে দাও, জাহিন। Yes, sir. আমি কিন্তু জাহিনের মতো মানে এত সুন্দরভাবে করতে পারিনি, স্যার। আমি তো সুন্দরভাবে করি স্যার। আমাদের যে এন্টারপ্রেনারশিপ, সেটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। মানে আমি বলতেছি যে আমার মধ্যে মাইক্রোফোনটা বন্ধ ছিল, মানে আমি যেমন 1 বছর 1.5 বছর আগে যখন অনলাইনে ক্লাস শুরু করলাম, তার আগে আমি কিছুদিন নিছি, বাট অতটা প্রফেশনালি না, মানে 15 সালেও নিছি, 16 সালেও নিছি, বাট প্রফেশনালি এরকম না। অল্প কয়েকদিন বা হয়তো 2 সপ্তাহে একটা ক্লাস করালাম, একজন স্টুডেন্ট ছিল দূরে, ওকে। সেটা একটা ভিন্ন প্রক্রিয়া, মানে লেকচার বানায় পাঠায় দেওয়া এরকম, লাইভ না। হ্যাঁ, তো তোমার হচ্ছে যে এখন যেমন তোমার এই গত 1-1.5 বছর এটার সাথে কাজ করে অনেক কিছু শেখা হয়েছে, অনেকগুলা নতুন সফটওয়্যার শিখছি। আগে অনেকগুলো সফটওয়্যার পারতাম, সেগুলোর আগে থেকে যে পারতাম কম বেশি, সেগুলো অনেক কাজে লাগছে। এই সব কিছু মিলে কিন্তু একটা দক্ষতা তৈরি হয়, করতে করতে দক্ষতা তৈরি হয়ে যাবে। তোমরা যে উদ্যোগটা নিচ্ছ, সেই ব্যাপারটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। উদ্যোগটা একের অধিকবার যখন নিব আমরা, তখনই এটাতে এক্সপার্টাইজ ডেভেলপ করবে। ওকে নবীদ, প্লিজ স্টার্ট। দেখা যাচ্ছে? শেয়ারিং হচ্ছে তো, দেখা যাবে। ফাইন।
Assalamu alaikum, my dear friends and teacher. I am Nuveed Nawaf. I'm going to today present a small presentation about air pollution. So let's get started. তোমার কি স্লাইড ফাইন So first of all, we start with what is air pollution. According to the internet, the presence in or introduction into the air of a substance which has harmful or poisonous effects. Or according to the book, we can say the changes in composition of air is known as air pollution. Now let's see a small introduction to air pollution. Air pollution is defined as the introduction of pollutants, or organic molecules or other unsafe materials into Earth's atmosphere. This can be in the form of excessive gases like carbon dioxide and other vapors that cannot be effectively removed through natural cycles, such as the carbon cycle or the nitrogen cycle. Examples of how air pollution harm us and the environment. Environmental effects along with harming human health. Air pollution can cause a variety of environmental effects. Acid rain precipitation containing harmful amounts of nitric and sulfuric acids. These acids are formed primarily by nitrogen oxides and sulfur oxides released into the atmosphere when fossil fuels are burned. Some causes of air pollution include burning of fossil fuels. Combustion of fossil fuels pumps out a lot of greenhouse gases. Vehicles are one of the biggest sources of carbon emissions. Moreover, most industries also rely on fossil fuels to power their machinery. আচ্ছা, আমি এই জায়গায় কি একটু থামাতে পারি? আমরা কি সবাই এই কার্বন এমিশন যেটা, এটা কি আমরা সবাই জানি? এখানে এটা নিয়ে কিন্তু এর আগে আলোচনা করছি, বোধহয় আমি বিভিন্ন সময়ে আলোচনা করছি, রাইট? কার্বন এমিশনটা সম্পর্কে কি আমাদের সবার ধারণা আছে? এইটার ব্যাপারটা আসলে কিরকম? আমি একটু সংক্ষেপে বলি যে কার্বন এমিশন হচ্ছে যেমন আমরা এমন কোনো কাজ করা যার ফলে কার্বন যে একটা অ্যাটম, একটা এলিমেন্ট, রাইট? এই এলিমেন্টের যে অ্যাটমগুলো সলিড, সে সলিড ছিল, যেমন হয়তো গাছ ছিল অথবা কোনো প্লাস্টিকের মধ্যে ছিল, আমি তোমাদেরকে আগেও বলেছি কাগজে ছিল, বা হয়তো মাটির নিচে পেট্রোলিয়াম হিসেবে ছিল। সেগুলোকে আমরা বের করে যখন নাকি বার্ন করতেছি তখন দুইটা ঘটনা ঘটতেছে। একটা হচ্ছে তোমার এই কার্বন বাতাস থেকে অক্সিজেনকে নিয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড বা কার্বন মনোক্সাইড ফর্ম করতেছে, সো দ্যাট বাতাসে ওই সলিড কার্বনটা বাতাসে এটা গ্যাস আছে, অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়ে যখন কার্বন ডাইঅক্সাইড ফর্ম করতেছে তখন বাতাসে এটা ওই সলিড যেটা ছিল সেটা কি হলো, বাতাসে চলে আসলো। অন দ্য আদার হ্যান্ড, টু ফর্ম দ্য কার্বন ডাইঅক্সাইড, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি রিডিউসিং দ্য অক্সিজেন ফ্রম আওয়ার অ্যাটমসফিয়ার। আবার কার্বন মনোক্সাইড যেটা ফর্ম হচ্ছে এটা আবার এটা বেশি হালকা, তো এটা অনেক দ্রুত হচ্ছে আমাদের অ্যাটমসফিয়ারের উপরের দিকে চলে যাচ্ছে এবং সেখানে ওজোন লেয়ার থেকে তোমার অক্সিজেন নিয়ে ওইখানে গিয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড ফর্ম করতেছে। তো ওজোনের যে লেয়ারটা সেটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তো ফলে পৃথিবী জুড়ে সবাই আমরা এই কার্বন এমিশনের কথা বলতেছি, কিন্তু আমি অনেককে জিজ্ঞেস করি, যদিও তোমরা ছোট, তোমরা হয়তো আস্তে আস্তে বুঝবা, মানে আর 8-এ উঠলে এবং 9-10-এ উঠলে আরো ক্লিয়ারলি ব্যাপারটা বুঝবা, বা আমি আবার হয়তো ক্লাসে আলোচনা করব। তো কার্বন এমিশন শব্দটা প্রচুর ব্যবহার হয়, আমরা শুনি, কিন্তু আমরা এর মানে হয়তো বুঝি না যে হোয়াট ইজ মিন অ্যাকচুয়ালি। তো কার্বন ডাইঅক্সাইড যদি প্রচুর হয় তাহলে এই কার্বন ডাইঅক্সাইডকে যে অ্যাবজর্ব করে আবার এটাকে সলিড বানাবে, সেই কাজটা কে করে? সেই কাজটা করে গাছ। যেহেতু গাছ হচ্ছে তার ফটোসিনথেসিসের জন্য কার্বন ডাইঅক্সাইড হচ্ছে
অ্যাটমসফিয়ার থেকে অ্যাবজর্ব করে সেটাকে দিয়ে গ্লুকোজ বানায়। এখন একদিকে যেমন আমরা তোমার প্রচুর ডিফরেস্টেশন করতেছি, গাছ কমায় ফেলতেছি, অন্যদিকে আবার আমরা প্রচুর বার্নিং অ্যাক্টিভিটি, এনি কাইন্ডস অফ বার্নিং অ্যাক্টিভিটি থেকে আমাদের যে সলিড কার্বন বা যেটা লিকুইডে ছিল, হয়তো পেট্রোলিয়াম হিসেবে মাটির নিচে ছিল, সেটাকে প্রসেস করে আমরা অকটেন, ডিজেল, কেরোসিন বিভিন্ন কিছু বানাইছি, সেটাকে আবার বার্ন করতেছি ইঞ্জিনে বা ইঞ্জিন ছাড়াও আরো অনেক জায়গাতে সরাসরি বার্ন করতেছি। বার্ন করে ওই কার্বনগুলোকে রিলিজ করে দিচ্ছি অ্যাটমসফিয়ারে। এই ঘটনাটাকে বলতেছি আমরা কার্বন এমিশন। তো এটা রিডিউস করার জন্য দুইটা কাজ করতে হবে। এক হচ্ছে তোমার তোমার আমাদের যে এনার্জি ওয়েস্ট করার যে হ্যাবিট ডেভেলপ করছে আননেসেসারিলি, সেটা কমাতে হবে। আবার হচ্ছে যে আমাদের প্রচুর ডিফরেস্টেশন বন্ধ করতে হবে এবং প্রচুর ফরেস্টেশন বাড়াইতে হবে। এটা হচ্ছে কার্বন এমিশন কমানোর হচ্ছে তোমার একটা উপায় হতে পারে। এটা নিয়ে অনেকগুলো নিউজ কিন্তু সম্প্রতিও সারা বিশ্বে হয়েছে। ওকে নুবিদ, প্লিজ কন্টিনিউ। Agriculture activities. Ammonia is one of the most common byproducts of agricultural activities. It is also extremely toxic if inhaled. Mining operations. Mining operations are one of the major culprits of air pollution. Toxic substances are released during the operation that may be negatively affect the health of the workers and the people that live nearby. Indoor air pollution. Air pollution can also happen indoors. For instance, radon gas is colorless and odorless. It also has a tendency to accumulate inside the closed spaces, such as the basements of buildings. This gas is also considered to be a carcinogen. Hence, it may cause cancer. Few ways to prevent air pollution. Usage of public transport and carpooling. By reducing the amount of fuel combusted for an individual's transportation needs, he or she can lower the amount of pollutants being released into the atmosphere and cause less air pollution. Furthermore, these options are also economically efficient and can help save money as well. Switching off the lights when they are not in use. The majority of our electricity is produced from combustion of fossil fuels, which are a huge contributor towards air pollution. Therefore, conserving electricity is an effective way to preventing air pollution. Reusing and recycling products. By reusing products that can be reused, the amount of energy that goes into manufacturing another one of those products is conserved. Furthermore, recycling of products is also more energy efficient than the manufacture of new ones. আমি কি একটু থামাতে পারি এই জায়গায়? রিউজিং এন্ড রিসাইক্লিং এর উপরে খেয়াল করবো যে তোমার এখন ইয়েতে লাইফ হ্যাকস এর উপরে প্রচুর ভিডিও থাকে, ঠিক না? এবং গুগলে অনেক লিঙ্ক আছে যেখানে আমাদের বাসায় যে বিভিন্ন ধরনের ওয়েস্ট প্রোডাক্ট তৈরি হয়, আর সেসব ওয়েস্ট প্রোডাক্টের তোমার হচ্ছে যে তোমার রিইউজ আমরা কিভাবে করতে পারি সেগুলো হচ্ছে তোমার দেখায়। এখন দেখো, আমি যেটা অবজার্ভ করি সেটাই আমি বলতে চাই, মানে যেটা অবজার্ভ করি বা যেটা আমি এক্সপেরিয়েন্স হই, যেগুলো আমি আমি খেয়াল করতেছি যে এই যে রিইউজিং যেটা বলতেছে, এটা রিউজিং এর জন্য আমাদের দরকার হচ্ছে বিভিন্ন টেকনিক গুলা শেখা। কিন্তু ইউটিউবে প্রচুর ভিডিও দেখবা দেওয়া আছে, কিন্তু সেখানে তোমার তুমি যখন করতে যাবা দেখবে যে প্রচুর গাম কিনতে হচ্ছে, আবার অনেক কোকের যে ক্যান বা কোকের বোতল অথবা এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের যে কোম্পানিগুলো আছে, তারা এই ব্যাপারটাকে মানে এই যে বিজনেস প্রফিট, তারপরে অনেক লাভ করতে হবে, সেটার জন্য ফার্স্টে যেটা নবীদ বললো যে মাইনিং অপারেশন, একটু আগেই যেটা কজ অফ এয়ার পলিউশন বলতেছিল, তো এগুলো আসলে দেখা যাচ্ছে কি আমাদের আমাদের প্রচুর বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আমাদের প্রচুর ডিমান্ড তৈরি হচ্ছে দেখে আমরা এগুলো করতেছি। আবার রিউজিং এর জন্য যে টেকনিক গুলো ইউটিউবে প্রথম প্রথম দিকে যারা একটু গভীরভাবে ভাবে, তারা যখন কিছু মেথড দেখালো, সেটাকে দেখে সাধারণ মানুষ যখন প্রচুর ভাবে এটা করা শুরু করলো, দেখা যাচ্ছে যে এটার মধ্যে আবার কোক, পেপসি, ফান্টা এসব কোম্পানি বা আরো অন্যান্য কোম্পানিগুলো তাদের বিজ্ঞাপন দেওয়ার একটা পদ্ধতি পেয়ে গেল যে হ্যাঁ, রিসাইক্লিং প্রোডাক্ট বলতে দেখা যাচ্ছে যে কোকের ক্যান দিয়ে প্রচুর তোমার হচ্ছে যে এই ধরনের রিসাইকেল করার বিভিন্ন মেথড গুলো দেখাচ্ছে।
এখন এই তো দেখা যাচ্ছে যে এখন আমি দেখতেছি যে বাংলাদেশে তোমার আগে অনেক জায়গায় যেমন ক্যানের প্রচলন ছিল না, সেখানে ক্যানটা প্রচুর বিক্রি হচ্ছে। হয়তো ইউরোপ বা আমেরিকাতে হয়তো প্রচুর ক্যান এমনি বিক্রি হয়, বাট আমাদের এখানে এর ইম্প্যাক্টটা কিন্তু আবার খারাপ করছে। হাউএভার স্টিল রিইউজিং ইজ এ ভেরি গুড ওয়ে, যেটা আসলে আমাদের দেশে কিন্তু ইন্ডিজিনিয়াস প্র্যাকটিস ছিল এই রিইউজিং এর। হঠাৎ এটা জন্য কেন আমি দেখলাম যে বড় হলো, তো দেখলাম যে বন্ধ হয়ে গেছে, বাট আমি আগে দেখছি যে মানুষ প্রচুর জিনিসগুলোকে আবার রিইউজ করতেন। ওকে, প্লিজ নুবিদ কন্টিনিউ। Avoiding the burning of garbage and smoking. Burning of garbage is a huge contributor to air pollution. Another contributor to air pollution is cigarette smoking. Avoiding these activities and spreading awareness of their negative consequences can be of great help in the prevention of air pollution. Avoiding the use of firecrackers. Firecrackers are generally used to celebrate certain occasions. However, they are known to cause severe air pollution and are therefore extremely harmful to the environment. Personally, avoiding the use of firecrackers and spreading awareness about their negative consequences is a great way to help prevent air pollution. Now, apart from other things, we should read the textbook. The textbook skip করব? না, তোমার টেক্সট বুক এটা তো অবশ্যই আমরা পড়বো। মানে আমি আসলে তোমাদের বলছিলাম যে ওভারঅল একটা প্রেজেন্টেশন, টেক্সট বুকের কথাগুলো বোধহয় অলরেডি চলে আসছে, ঠিক না? তোমার তোমার যে প্রেজেন্টেশনটা ছিল সেখানে তোমার টেক্সট বুকে যে বিষয়গুলো আছে সেই বিষয়গুলো বোধহয় অলরেডি তুমি এখানে ইনক্লুড করে দিয়েছো, ঠিক না? Yes, sir. Is there any other information which actually missed in your I think not, right? Yes, sir. মানে হয়তো যে চিমনি সব ব্রিক ফিলস সব এক্সাম্পলারি কিছু কথাবার্তা হয়তো আসে নাই। আবার এখানে যেমন দা স্মোক কন্টেইনস কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন particles and carbon dioxide which has detrimental effect to the environment, এই জিনিসগুলো যেমন বইতে আছে। তো তোমার ওকে, you can continue according to your plan. Thank you, sir. So, তাহলে reading টা একটু পড়ছি, sir. সরি, বুঝতে পারিনি। স্যার, তাহলে রিডিংটা একটু পড়ছি, স্যার। Sure. Lesson 7-8, air pollution. Our Earth is surrounded by atmosphere. Man, other animals, and plants live within this atmosphere. Due to man-made causes, quantities of some consequence of air increase or decrease, which is detrimental to environment and for us. The changes in composition of air is known as air pollution. Atmosphere around the Earth has become polluted in various ways. Causes and sources of air pollution. Air may be polluted by nature itself and by man. Environment scientists have mentioned few causes of air pollution. Among these, there are smokes expelled from vehicles and industries. It contains carbon dioxide and carbon monoxide gas. Black smokes emitted from the chimneys of brick fields also cause air pollution. As a result, the atmosphere shows some abnormal changes. Moreover, among other causes of pollution, defective motor vehicles, trains, buses, tempo, etc. releases smoke. This smoke contains carbon monoxide, carbon particles, and carbon dioxide, which has detrimental effects to the environment. Smokes released by vehicles are not the only cause of air pollution. Smoking, asbestos, dust released from construction work, and various kinds of waste materials, etc., make air polluted. One of the causes of air pollution is injudicious deforestation. As a result, carbon dioxide, which is absorbed by plants, increase in the air. From the lesson reading, we find many words we don't know the meaning or it's hard. So here are a few word meanings. Atmosphere, the envelope of gases surrounding the Earth or another planet. Constituent, component part of something. Composition, the nature of something's constituents or the way in which a mixture is made up. Expelled, force out something. Emitted,
produce and discharge something, especially gas or radiation, detrimental, tending to cause harm. Asbestos, a highly heat-resistant fibrous silicate mineral that can be woven into fabric and is used in brake lining and in fire-resistant and insulating materials. Now, after all, we can summarize everything by watching a short video. The video ta ki dekhbo na sir? Sure. You continue your activity, please. Sir. শোনা যাচ্ছে? তোমাকে তোমার ইয়েতে এটা শেয়ারে গিয়ে তোমার সাউন্ড শেয়ার করতে হবে। তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ বাকিরা? No, No, sir. sir. No, sir. সাউন্ড শুনতে পাচ্ছ? ইয়ের মানে ওর ভিডিওর সাউন্ড শুনতে পাচ্ছ? No, sir. ভিডিওটা পাচ্ছি না। হ্যাঁ, এই ভিডিওটা কি তোমার এই স্লাইড শোতে, স্লাইড প্রেজেন্টেশনেই? জি স্যার। তুমি কি শুনতে পাচ্ছ তোমার ভিডিওটা? তোমার ভিডিও সাউন্ড কি তুমি শুনতে পাচ্ছ? তাহলে একটা কাজ করো, তুমি শেয়ার অফ করে গিয়ে, হ্যাঁ, আবার শেয়ার যখন ক্লিক করবে তখন উপরে দেখবা যে মেনু আসছে অ্যাডভান্সে গিয়ে তুমি একদম ওই অ্যাডভান্সের প্যানেলের নিচে বাম দিকে দেখবা যে শেয়ার সাউন্ড, তাহলে আসবে। শেয়ারটা অফ করে দাও, আবার শেয়ার ক্লিক করে তুমি উপরে অ্যাডভান্সে গিয়ে নিচে বাম পাশে দেখো যে শেয়ার সাউন্ড আসছে, পেয়েছো? পেয়েছো কি না? মানে তুমি শেয়ার ক্লিক করলে Air pollution consists of chemicals or particles in the atmosphere that pose serious health and environmental threats. But what causes air pollution, and what does it mean for our planet? Some air pollution comes from natural sources like volcanic eruptions, wildfires, or allergens. But most air pollution results from human activities, such as energy use and agriculture. There are different types of human-made air pollution. When we burn fossil fuels to produce energy, they release greenhouse gases into the air. These emissions, such as carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and fluorinated gases, trap heat from the sun in Earth's atmosphere, leading to a rise in global temperatures. This creates a cycle where air pollution contributes to climate change, and climate change creates higher temperatures. In turn, higher temperatures intensify some types of air pollution. For example, climate change increases smog because it forms in the presence of high heat and increased levels of ultraviolet radiation. More frequent extreme weather, such as flooding, contributes to damp conditions and therefore to a rise in mold. Warmer weather also leads to longer pollen seasons and therefore more pollen production. Smog is a type of air pollution that reduces visibility and has serious health effects. Smog can be divided into two categories: sulfurous and photochemical. Sulfurous smog is made up of chemical compounds called sulfur oxides. It occurs when burning sulfur-bearing fossil fuels such as coal. Photochemical smog, also called ground-level ozone, is a result of the reaction between sunlight, nitrogen oxides, and volatile organic compounds. Nitrogen oxides come from car exhaust, coal power plants, and factory emissions. Volatile organic compounds are released from gasoline, paints, and many cleaning solvents. Smog not only creates a brown haze that reduces visibility, but also harms plants, irritates the eyes, and causes respiratory distress. Another category of air pollution is toxic pollutants. These are chemicals such as mercury, lead, dioxins, and benzene that are released during gas or coal combustion, waste incineration, or burning of gasoline. In addition to adverse environmental effects,
toxic air pollution can cause serious health problems such as cancer, reproductive complications, and birth defects. While air pollution has many consequences for our planet, there are solutions. We can limit toxic pollutants, smog, and greenhouse gases by decreasing the use of fossil fuels, such as in transportation, manufacturing, and electricity generation. Reducing air pollution not only contributes to a cleaner environment and better human health, but can also slow the rate of global warming. Okay, so this ends my presentation. Thank you all for listening to it all. And Assalamu alaikum. Are you finished with the presentation? Yes, sir. Okay, thank you very much. It was very much informative. এবং আমি তোমাদের এই প্রেজেন্টেশন দেখতে দেখতে আমি ভাবলাম যে আমি একটু একটা হিসাব করে দেখলাম যে গত 8.5 বছর সময়ে তোমার আমি যদি খুব কম হয়, খুব যদি কমও হয়, মানে আমি যদি কম করে ধরি, তারপরেও আমি অ্যাটলিস্ট 22,000 ক্লাস নিয়েছি তোমার হচ্ছে যে যদি তুমি 40 মিনিট করে ধরো, হ্যাঁ আসলে বেশি হবে, আমি আসলে 75% হিসাব করলাম আর কি পার ডে এর অ্যাক্টিভিটিজ অনুযায়ী। যেমন আমি আজকে সকাল থেকে এখন পর্যন্ত সকালে 2-4টা আর এখন পর্যন্ত 6টা নিচ্ছে, আমার আরো 2টা ক্লাস আছে এবং এই ক্লাসগুলোর মধ্যে মাত্র 3টা ক্লাস ছিল, 2টা ক্লাস ছিল 40 মিনিট, বাকি প্রতিটা ক্লাস ছিল 1 ঘন্টা। তোমাদের সাথে প্রায় 1 ঘন্টা হয়ে আসে, ঠিক না? তো এই যে 22,000 23,000 ক্লাস, সেটা কিন্তু ইউনিভার্সিটি লাইফে যে টিচিং এর এক্সপিরিয়েন্স সেটা বাদেই, সেখানে যে ওভারঅলি 4 বছর 4.5 বছর 5 বছর সময় টিচিং এর সাথে যুক্ত ছিলাম বিভিন্ন ভাবে, সেটা সেটা বাদেই। তো এই 22-23,000 ক্লাস নেওয়ার পরে এখন যেমন আমরা ক্লাসরুমে যখন আসি তখনও তোমার 2 মিনিট 1 মিনিট ভাবি, বা ক্লাসরুমে যখন হয়তো জুম ক্লাসে যখন আসি তখন হয়তো তোমাদের সাথে প্রথমে তোমরা জয়েন করতে যে 3-4 মিনিট সময় লাগে, বা ক্লাস শুরু করে হয়তো হাই হ্যালো করি আমরা একটু, যেহেতু আমরা কেউ কাউকে দেখতে পাই না। ওই ফাঁকে কিন্তু ব্রেনের মধ্যে প্যারালালি তোমার যে যেটাকে বলে টাইম শেয়ারিং, ব্রেনকে টাইম শেয়ারিং করি। সেটা হচ্ছে যে আচ্ছা আমি যে লেকচারটা নিব আজকে, আমার টার্গেটটা কি, আমার স্টুডেন্টরা কি শিখবে এবং তার জন্য আমি আমার কন্টেন্ট গুলা কিভাবে আলোচনা করে থাকবো। আর ইন কেসেস মাঝে মধ্যে হয়তো ক্লাস টাইমের মধ্যেই তোমাদের সামনে হয়তো কন্টেন্ট নিয়ে আসি ইন্টারনেট থেকে, বা সেটা হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট বেস, যেহেতু তোমরা প্রশ্ন করো তার এগেইনস্টে তোমার হচ্ছে টপিক গুলো আসে। বাট আমার মনে হয় যে তোমরা দুইজন যে তোমার এই যে প্রেজেন্টেশন দিলা, এই প্রেজেন্টেশনের জন্য কিছু পরিকল্পনা করতেছো যে আমি আসলে প্রেজেন্টেশনটা কিভাবে সাজাবো, হ্যাঁ, বা দু একটা প্রেজেন্টেশন দেখেছো হয়তো, তারপরে টপিকটাকে আগে টপিকটাকে আগে আমার ডিফাইন করা দরকার, এরপরে টপিক সম্পর্কে আরো ব্যাপক তথ্য দিব যে এয়ার পলিউশন কি, বা ওয়াটার পলিউশন কি, অথবা সয়েল পলিউশন কি, এবং সেটাকে আবার এগুলো রেমিডিজ গুলা কি কি কিভাবে আমরা কমাতে পারি, এবং তার পাশাপাশি অন্য আরো তথ্যগুলো নিয়ে আসতো, ছবি নিয়ে আসতো, এবং এটা একটা পরিকল্পনা করতেছে, রাইট? আমি রং? মানে পরিকল্পনা ছাড়া কি কাজটা সম্ভব হয়েছে? No, sir. সম্ভব হয়নি। তো এর ফলে কিন্তু তোমাদের কিছু এঙ্গেজমেন্ট টপিক এসেছে, যা হচ্ছে তোমার আমাদের রিয়েল লাইফের নেসেসিটি। বাকিদের কি অভিমত, বাকিরা তোমাদের কেমন লাগলো? হ্যালো স্যার, ভালো লেগেছে। ভালো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। মানে নুবিদ এবং জাহিন, তোমাদের দুজনকে স্পেশাল থ্যাংকস, এবং বাকিদের জন্য যে তোমার এরপরে আমরা হয়তো আমি 1 দিন বা 2 দিন তোমাদেরকে আর ক্লাস 8 কে এবং 6 কে এক জায়গায় করে প্রেজেন্টেশন তৈরি, এই ধরনের প্রেজেন্টেশন তৈরির উপরে যে 2 দিন ক্লাস করি আমরা, মানে বা একদিনে 1 ঘন্টার একটা ক্লাস করি, যে কি কি করা যেতে পারে সেটা করবো। আগ্রহী? হ্যালো জি স্যার, করা যায় স্যার। আরো নার্ভাস লাগবে, সরি আরো নার্ভাস লাগবে। কি না, না না আমি আমি দেখাবো যে কি কিভাবে আমরা করতে পারি আর কি কাজটা, আমি দেখাবো। ও ইয়েস স্যার, তাহলে করা যায়। আমি দেখাবো যে কিভাবে আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে মানে খুব এঙ্গেজিং একটা প্রেজেন্টেশন করতে পারি। হ্যাঁ, আজকেটা তোমাদের যে প্রাথমিক উদ্যোগ খুবই চমৎকার, বাট আরো এঙ্গেজিং কিভাবে করা যায়, এবং তোমাদের তো সবার কাছে গ্রাফিক ট্যাবলেট নাই, বাট আমার মনে হয় যে তোমরা
প্যারেন্টস কে যদি বলো যে তোমাদেরকে গ্রাফিক ট্যাবলেট অনেক বেশি কস্টলি না, তোমাদের গ্রাফিক ট্যাবলেট দিতে, আমার মনে হয় যে তোমাদের অনেকে প্যারেন্টস এগ্রি করবে যে আচ্ছা, অনেক কিছুই তো দেয়, যেমন ল্যাপটপ কিনে দিচ্ছে, মোবাইল কিনে দিচ্ছে, বা আরো অনেক কিছু কিনে দিচ্ছে, এরকম গ্রাফিক ট্যাবলেট কোথায় দিলে দিবে। এবং গ্রাফিক ট্যাবলেট থাকলে তুমি অনেক কাজ করতে পারো। শুধু যে তোমার মানে তুমি তো কম্পিউটারে বসে বসে তোমার একটা নোটবুক ওপেন করে, বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার আছে নোটবুকে, তুমি বসে বসে ম্যাথ করতে পারো, কাগজ লাগবে না, সেক্ষেত্রে কার্বন এমিশনটা কম হবে। হ্যাঁ, এ ধরনের অনেকগুলা কাজ করা যেতে পারে। তবে ওই যে আমরা যেটা সবচেয়ে বড় ভয় পাই যে অনেক বেশি ডিভাইস এঙ্গেজমেন্ট, যেটা নাকি সাইকোলজিক্যাল কোনো প্রভাব পড়তেছে না, সেগুলো সমস্যা আছে। বাট আমি একদিন তো আমাদের হচ্ছে যে খুব ভেরি নিয়ার ফিউচার আমি প্রেজেন্টেশনের উপরে, কে কে ক্লাস করতে চাও হাত তুলে, তো কেউ কেউ কি আসো প্রেজেন্টেশনের ক্লাস করতে চাও? একজন পাচ্ছি। আর বাকিরা কি ঘুমায় গেছো? ও হোস্ট, তুমি ঘুমাচ্ছো? আমার কথা হ্যাঁ শুনে? স্যার। আচ্ছা, প্রেজেন্টেশনের ক্লাস করতে চাও, মানে প্রেজেন্টেশন কিভাবে করা যেতে পারে? যাওয়াত কি ঘুমাচ্ছ? ওকে ফাইন। স্পন্দন তো বোধহয় ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে, প্রচুর ইলেকট্রিসিটি প্রবলেম হচ্ছে। ওকে, আজকে আর এই দিব না।